सदाशिवसमारम्भं रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। पवनतनय सङ्कटहरण मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम तत्सत्। परमात्मने नमः। प्रकरण आवे छे त्रिविधि तप। शास्त्रों में 3 प्रकारना पाप जणाववामां आव्या छे। कायिक एटले के शरीर थी थाय थनारा पाप, वासिक एटले के वाणी थी थनारा अने मानसिक एटले के केवल मन थी थनारा। आम तो 3 प्रकारना पापों में मननो संयोग रहे छे, केम के मन विना कोई पण क्रिया फलप्रद थई शकती नथी। भगवान मनुए कायिक पाप 3 जणाव्या छे। आप्या विनानुं धन लेवुं, शास्त्र विरुद्ध हिंसा अने परस्त्री गमन। वाचिक पाप 4 प्रकारना छे। कठोर वसन कहेवा, जूठું बोलवुं, सुगली करवी अने धड़ माथा विनानी वातो करवी। आने मानसिक पाप पण 3 छे। बीजानी वस्तु लई लेवाना पेतरा रसवा, मनथी बीजानुं अनिष्ट चिंतन करवुं अने हूँ शरीर छुं एवुं मिथ्या अभिमान करवुं। आ 3 मनना। आ त्रिविधि पापोनो नाश करवा माटे भगवान श्री कृष्णे गीता में 3 प्रकारना तप जणाव्या छे। एक शारीरिक तप, एक वांग्मय तप अने मानस तप कहेवामां आवेला आ 3 प्रकारना तपनुं स्वरूप भगवाने आ रीते जणाव्युं छे। गीताना 17मा अध्यायना 14मा श्लोकमां बतावे छे, देवो ब्राह्मण गुरुजनों अने ज्ञानीजनोनुं पूजन, पवित्रता, सरलपणुं, ब्रह्मचर्य अने अहिंसा आ शरीरनुं तप कहेवाय छे। आगळ बतावे छे 17मा अध्यायना 15मा श्लोकमां, जे उद्वेगन जन्मावनारू प्रिय अने हितकारक तेमज यथार्थ वसन छे, तथा जे वेदशास्त्रोना वचनोनो अने परमेश्वरना नाम जपनो अभ्यास छे, ए ज वाणीनुं तप कहेवाय छे। तथा आगळ 16मा श्लोकमां बतावे छे 17मा अध्यायना, मननी प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करवानो स्वभाव, मननो निग्रह, अंतकरणना भावोनी सारी पेठे पवित्रता, आ प्रमाणेनुं आ मननुं तप कहेवाय छे। शारीरिक पापोमां आप्या विनाना धनने लेवा रूपी पापनो नाश, शोष एटले द्रव्यनी पवित्रता थाय छे। न्यायोपार्जित द्रव्य ज पवित्र होय छे अने जेणे हकनो पैसो लेवानो ज नियम लीधो छे, एना द्वारा पछी आज्ञा विना के आप्या विना कोईनुं धन के कोईनी वस्तु लेवा रूपी पाप कर्म नथी थई शकतुं। आवो नियम होय तो। हिंसा रूपी पापनो नाश अहिंसा रूपी तपथी थाय छे। जेणे अहिंसानुं व्रत लई लीधुं छे, एना द्वारा कोई जातनी हिंसा कदी थई शकती नथी। अने जेणे ब्रह्मचर्यनुं व्रत लई लीधुं छे, एना द्वारा परस्त्री गमन थई ज शी रीते शके। ए ज रीते जेणे अनुद्वेग कर तेमज प्रिय वचनो बोलवानो नियम लई लीधो छे, एना मुखेथी आकरा वचनो कदी નીકળી નથી શકવાના। જેણે હિતકર વાણી બોલવાનો સંકલ્પ કરી લીધો, એ કોઈની સુગલી કેવી રીતે કરી શકવાનો? અને જેણે સત્ય ભાષણ તથા સ્વાધ્યાયના અભ્યાસનો નિયમ લઈ લીધો, એ ન તો જૂઠું બોલી શકે છે કે ન તો અસંબદ્ધ પ્રલાપ કરી શકે છે, કેમ કે તે સદા સતર્ક રહેવાનો કે મારા મોઢેથી કોઈ જૂઠી વાત ભૂલથી ન નીકળી જાય। પણ જે અસંબદ્ધ તથા ફોગટ વાતો કરે છે, એના દ્વારા ડગલે ને પગલે અસત્ય ભાષણની સંભાવના રહે છે। ન કરવું હોય તો થઈ જાય। સત્ય ભાષણ માટે મિત ભાષણની પણ જરૂર છે। હાસું બોલવું હોય તો મીઠું બોલવું પડે, અને મીઠું એકલું બોલીને ખોટું બોલવું હોય તોય બોલી શકે માણસ, પણ એ જાજી ઘણી હાલે નહીં। ખોટું જાજી ઘણી નો હાલે। જેની વાણી પર લગામ નથી, જે અનર્ગળ બોલતો રહે છે, એના દ્વારા બીજું કંઈ નહીં તો ભૂલથી એ અસત્ય ભાષણ થઈ શકે છે। માનસિક પાપોમાં બીજાના ધનને હડપવાનો ભાવ તેમજ બીજાનું અનિષ્ટ ચિંતન તથા હું દેહ છું એવું મિથ્યા અભિમાન, આ ત્રણેય અંતકરણની સંશુદ્ધિ રૂપી તપથી નષ્ટ થઈ જાય છે। કહેવામાં આવેલા ત્રણેય પ્રકારના તપની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા ગીતા
તત્વ વિવેચનીમાં ઉપર અદ્વત કરવામાં આવેલા ત્રણેય શ્લોકોની વ્યાખ્યામાં જોવી. તત્વ વિવેચની જયદયાલજીની ગીતા આવે એમાંની વિસ્તારથી વિવેચન કરેલું છે. આ જાતના તપને ભગવાને મનુષ્ય માત્ર માટે અવશ્ય કર્તવ્ય જણાવ્યું છે. કેમ કે બચવું હોય તો કાંઈક તો આલંબન લેવું પડે, નહીતર તો આમને માયલા કરે શક્ર ને આપણે હાલ્યા કરીએ, કાંઈ આગળ પાછળ થવાનું નથી, ખાલી વાતું રહે. વાત કરીએ કે માણસ બુદ્ધિની ચતુરતા હોય તો, બાકી આગળ બીજું કઈ થઈ ન હોય. કે તપાવવું, તપ દ્વારા મન ઇન્દ્રિય, તપનો અર્થ છે તપાવવું. તપ દ્વારા મન ઇન્દ્રિય અને શરીરને તપાવવામાં આવે છે, માટે જ એને તપ કહેવાય છે. નો બેહવું હોય તો પરાણે બેહવું પડે ને, નિયમ હોય એટલે એને તપ કહેવાય. જેમ સોનાને અગ્નિમાં તપાવવાથી હરિ ઓમ નારાયણ એના સઘળા વિકારો બળી જાય છે અને એનું શુદ્ધ નીકળેલું રૂપ સામે આવી જાય છે, એ જ રીતે તપ દ્વારા મનુષ્યના અંતકરણના તથા ઇન્દ્રિયોનો મળ નષ્ટ થઈને તે પવિત્ર થઈ જાય છે. તપ દ્વારા જ થાય. તપ તો કે ભાઈ એવું નથી કે કોઈ મંત્રનું આલંબન લઈ લો, યોગ અભ્યાસ કરો, એ સારી વાત છે, પણ કદાચ કાંઈ ન થાય તો તમે નિયમથી એમ નક્કી કરી લો હું રોજ 21 માળા કરી હતી, એ પેલા હું જમી નહીં તો કરવી જ પડે ને, ફરજિયાત કરવી પડે. નિયમ હોય તો સવાર સાંજ 2 ટાઈમ આપણે નિયમ લીધો હોય તો કરવી પડે કે ન કરવી પડે? તો એક જાતનું તપ ન થઈ ગયું બીજું શું છું? તમારું શરીર ક્યારેક સ્વસ્થ હોય ન હોય છતાંય તમારે બેહવું પડે, નિયમ ન તૂટે એ માટે. અને જેને જેને નિયમોના પાલન કર્યા એને જ પરમાત્માએ સહાયતા કરેલી છે. બાકી સમય મળે તો એ કરશું તો કોઈને આજ સુધી સહાયતા ન કરી. સામાન્ય કોઈ બાબત હોય ને વ્યવહારિક, તોય તે નિયમથી હાલતો હોય તો જ હાલે, નહીતર નથી હાલતું. ઇન્દ્રિયોનો મળ નષ્ટ થઈને તે પવિત્ર થઈ જાય છે. ગીતાએ તપને પાછું 3 ભેદોમાં વિભક્ત કહ્યું છે, સાત્વિક, રાજસ અને તામસ. પાછું આગળ 3 ભેદ કર્યા છે. સાત્વિક તપનું લક્ષણ આ રીતે જણાવવામાં આવ્યું છે 17મા શ્લોકમાં બતાવે છે. ફળની ઈચ્છા વિનાના યોગીજનો દ્વારા પરમ શ્રદ્ધાથી આચરવામાં આવેલા ઉપરના 3 પ્રકારના કાયિક, વાચિક અને માનસિક તપને સાત્વિક કહે છે. રાજસ તપનું સ્વરૂપ આ પ્રકારનું છે, 18મા શ્લોકમાં બતાવે છે. જે તપ સત્કાર, માન અને પૂજા ખાતર તથા બીજા કોઈ સ્વાર્થ ખાતર પાખંડથી આચરવામાં આવે છે, એ અનિશ્ચિત તેમજ ક્ષણિક ફળને આપનારું તપ અહીં રાજસ કહેવાયું છે. ફળ આપી જાય પછી કઈ કામ લાગે નહીં. અને તામસ તપનું લક્ષણ આ પ્રકારનું છે, 19મા શ્લોકમાં બતાવે છે 17માં જઈને. જે તપ મૂર્ખતાપૂર્વક હઠથી મન, વાણી અને શરીરથી પીડા સહિત અથવા બીજાનું અનિષ્ટ કરવા માટે આચરવામાં આવે છે, એ તપ તામસ કહેવાયું છે. કોકનું ખરાબ કરવા માટે જે કઈ કરતા હોય એને તામસ તપ કહેવાય. પોતાના સ્વાર્થ ખાતર કરતા હોય એને રાજસ કહેવાય. અને પરમાત્માને મેળવવા માટે કોઈ આશા વગરનું કરતા હોય એને સાત્વિક કહેવાય. તપમાં 3 વિભાગ છે. મનુષ્ય જો ઉપર કહેલા કાયિક, વાચિક, માનસિક તપથી સ્થાયી લાભ લેવા ઈચ્છતો હોય, એટલે કે અતીત તેમજ અનાગત સઘળા પ્રકારના કર્મોથી છૂટીને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવા ઈચ્છતો હોય, તેણે ઉપર કહેલા સાત્વિક તપનું જ આચરણ કરવું. કેમ કે મોક્ષ અથવા ભગવત પ્રાપ્તિ માટે કર્મની એટલી પ્રધાનતા નથી જેટલી ભાવનાની. કર્મ ભલે ઊંચું ન હોય, કર્તાનો ભાવ જો ઊંચો હોય તો એનું ફળ ઊંચું જ હશે. એવી ઉલટું જો કર્મ ઊંચામાં ઊંચું હોય અને ભાવ હલકો હોય તો એનું ફળ હલકું જ હશે. કર્મ તમારું નીચું હોય બરોબર, અને તમે તપ કરતા હો તો એનું ફળ નીચું જ આવે. પૂર્ણ નિષ્કામ ભાવે કેવળ કર્તવ્ય સમજીને અથવા ભગવત પ્રાપ્તિ, ભગવત પ્રેમ કે મુક્તિની કામનાથી કરવામાં આવેલી શિલ્પ, વેપાર તેમજ સેવા વગેરે લૌકિક દ્રષ્ટિએ નાના માનવામાં આવતા કર્મ પણ મોટું ફળ આપનારા હોય. ક્યારેક નાના આપણે કર્મ કરતા હોય તો એ ક્યારેક મોટું ફળ આપી દેતા હોય. કેમ કે એમાં તમારી કોઈ અભિલાષા ન હોય, ઈચ્છા ન હોય ને, નિસ્વાર્થ ભાવે થતું હોય. અને લૌકિક ફળની કામનાથી કરવામાં આવતા યજ્ઞ, દાન, તપ વગેરે ઊંચામાં ઊંચા કર્મો પણ તુચ્છ ફળ આપનારા જ હોય છે.
કે તમે કોઈ પણ વસ્તુ કરો તમારા હિત ખાतिर કરતા હો ને, યજ્ઞ કરો કે ભગવાનને રાજી કરવા કરો, 50,000 નો ખર્ચો કોઈ કરે 5-10,000 નો, તો ભગવાનને રાજી કરવા કોઈ ના કરતો, કઈક સ્વાર્થ માલિકા પડેલો છે ત્યારે કરે. ભગવાનને રાજી કરવા માટે કોઈ પણ કર્મ કરો એ ઊંચું કર્મ કહેવાય એમ, એટલે કે છે. એટલે અહીંયા કીધું કે ઊંચામાં ઊંચા કર્મ પણ તુચ્છ ફળને આપનારા જ હોય છે. કેમ કે જે ઉદ્દેશ્યથી જે કર્મ કરવામાં આવે છે એનું એવું જ ફળ મળે છે. કર્મ સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, માન, મોટાઈ, પ્રતિષ્ઠા કે સ્વર્ગ સુખ વગેરે માટે કરવામાં આવે છે એના ફળ સ્વરૂપે આ બધા નાશવંત પદાર્થો મળે છે, બીજું કઈ નથી મળતું. સ્વર્ગ સુખ જોકે ઈ લૌકિક સુખો કરતા વધુ સ્થાયી છે, પણ છે એ અનિત્ય જ. સ્વર્ગ સુધી અનિત્ય છે, ત્યાંથી અહીંયા પાછું તો આવવાનું છે. કેમ કે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ કરાવનારા શુભ કર્મો સમાપ્ત થઈ જતા સ્વર્ગસ્થ જીવોને ફરી મૃત્યુલોકમાં ધકેલી દેવામાં આવે છે. તો ત્યાં સુધીની મહેનત તો આપણી ફેલ ગઈ ને, ફોગટ ગઈ. કદાચ અહીંથી છૂટીને ગયા, ત્યાં જઈને થોડાક ભોગો ભોગી, અમુક સમય રહ્યા, પાછું અહીંયા આવવાનું છે શ્રદ્ધાવા. તો એની આશા લઈને તો મહેનત કરાય નહીં ને, એમ કહેવાનો મતલબ એ થાય. સ્વર્ગની આશા એ ન કરાય. આપણે ન કહેતા અમારા ઘટિયા સ્વર્ગમાં ગયા છે, પણ ત્યાંથી પાછા અહીંયા જ આવવાના છે. મેળવવું હોય તો મોક્ષ મેળવાય, કા પરમાત્માનો એવો દાસ બની જવાય, ભક્તિને અપનાવી લેવાય, કોઈ કેવલ્ય સાયુજ્ય કોઈ પણ પ્રકારની મુક્તિ લઈ લેવાય. એવો પ્રયાસ કરાય ને, ખાલી એક વસ્તુ માટે ન કરાય. ગીતાના 9મા અધ્યાયના 21મા શ્લોકમાં બતાવે છે, માટે સત્કાર, માન, પૂજા વગેરે માટે કે દંભથી કરવામાં આવતા રાજસ તપને ભગવાને અધ્રુવ અને સલ જણાવ્યું છે. અધ્રુવ એટલા માટે કહ્યું છે કે એનાથી સત્કાર, માન, પૂજા વગેરે મળે એ નક્કી નથી, અને મળી જાય તો પણ ક્ષણિક છે. કદાચ તમને કઈ સુખ મળી ગયું તો એ સદાય રહેવા વાળું તો નથી જ તે. કેમ કે ક્યારે તમારો ઘડો ભરાઈ જાય અને સામે ઓલા તૈયાર થઈ જાય, કર્મનું બાહુલ્ય મોટું થઈ જાય એટલે તરત તમને ફગવી નાખે. અને ભાઈ આજ સુધીમાં જેને ગાદી મળી, જેને સંપત્તિ તાત્કાલિક મળી ગઈ, જેને આ વસ્તુ તાત્કાલિકમાં મળી ને, એ કોઈ જીરવી નથી શક્યા. પછી ગાદી ભલે ગમે એ હોય, રાજસત્તાની ગાદી હોય અથવા તો ગુરુ ગાદી, કોઈ પણ ગાદી હોય, પણ એ સારી નથી. એની કરતા દાસ થઈને જીવવું બહુ મજાનું છે, સારી વસ્તુ છે. કેમ કે હું કાંઈક સૌ એની કરતા મને મારી અંદર કોઈક બોલે કોઈક અલગ છે, એવો ભાવ રાખો ને. હું નથી આ કાંઈ બોલતો, જે બોલનારો બીજો પરમાત્મા છે, એને થકું હું શું જે છું, અથવા તો ગુરુથી જે કાંઈ છે એ આપણે છીએ. હું કાંઈક બની જાઉં ને તેથી હું વિયો ગયો, સમજી લેવાનું. કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, આજ હું હાલે ઈ જ હાલે છે, હું પણ આવી જાય તરત. અને અસ્થાયી એને એ માટે કહ્યું છે કે માન, સત્કાર વગેરે એનાથી મળનારી વસ્તુઓ અનિત્ય છે. એમનો સંબંધ આ જ લોકો સાથે છે, અને જ્યાં સુધી આપણે માન સત્કારને યોગ્ય કર્મો કરીએ છીએ ત્યાં સુધી જ આપણને એ મળે છે. જરૂર તામસ તપની જેમ રાજસ્તપ નિષિદ્ધ નથી. માટે ઊંચામાં ઊંચું ફળ ઈચ્છનારાઓએ ઉપર કહેવામાં આવેલા સાત્વિક તપનું જ આચરણ કરવું. કેમ કે ઉપર કહેલું તપરૂપી કર્મ સ્વરૂપત સાત્વિક હોવા છતાં પણ વાસ્તવમાં સાત્વિક ત્યારે જ થાય છે કે જ્યારે આપણો ભાવ પણ સાત્વિક હોય. તપ તો આપણે કરી નાખીએ, સાત્વિક જગ્યામાં બેઠા હોય, બધી વ્યવસ્થા સાત્વિક ઊભી કરી દઈએ, પણ આપણો ભાવ સાત્વિક ન હોય તો સાત્વિક નથી થવાનું ને, એ નકામું થાય. અંદર આપણે લઈને બીજું બેઠા હોય, દેખાવ બીજો કરતા હોય, તો એમ નથી થતું. એટલે કે એને આપણે કોઈ લૌકિક કામના માટે ન કરીએ. આપણો ભાવ જો રાજસ છે તો એનું ફળ પણ એ અનુસાર જ હશે. કોઈ લૌકિક કામના માટે મારે કંઈક બની જવું, મને 5 જણા ઓળખવા મળે, હું દુનિયામાં પૂંજાવા મળું, એ માટે કદાચ હું કરી નાખું ને બની જવાલો, એમાં એનો નિસંકોચ. કેમ કે પરમાત્માના નામનો એટલો પાવર છે, માણસને બનાવી દે. પણ કેટલી ઘણી ખૂટી જાય ક્યાં સુધી, પછી મારથી આગળ ભજન થવાનું નથી ને. હું કંઈક બની ગયો, લોક સહાના મને મળી ગઈ, પછી મારથી ભજન નથી થવાનું. પછી તો કંઈક ઓલા કેમ અલગ જ ઈગો આવી જાય માણસને, હું કંઈક શું એવો એનો અભિમાન આવી જાય. અભિમાન આવ્યું એટલે એને પતન થઈ ગયું. ચોખ્ખું સ્પષ્ટ છે. અને આજ સુધી તમે જેટલા જોયા છે, જેને આવ્યું એને કોને શું કરી લીધું. રજોગુણ તેમજ તમોગુણનું ફળ ભગવાને ક્રમાનુસાર દુઃખ તેમજ અજ્ઞાન જણાવ્યું છે.
માટે કલ્યાણવાસુ પુરુષ માટે રાજસ તેમજ તામસ બે પ્રકારના તપ ત્યજવા યોગ્ય છે. જેનું કલ્યાણ ઈચ્છતા હોય એને આ બે તપ ન કરાય. તામસ તપનું સ્વરૂપથી ત્યાગવા યોગ્ય છે, કેમ કે એનો તો આરંભ જ અજ્ઞાન તેમજ હઠથી થાય છે. તામસ તપ ઝાઝા કરતા હોય ને, તો અઘોર સાધના કરતા હોય ને એ તામસમાં આવી જાય. કેમ કે એને ખાવાનું એવું, પીવાનું એવું અને જીવવાનું એવું અઘોર હોય. એ અઘોર પંથ એક અલગ એવી રીતનો જ આવે. એની બધી ક્રિયા તામસમાં થતી હોય. એ મેળવવા એવું ઈચ્છતા હોય કે હું દુનિયામાં કઈક બની જવા, દુનિયા મને સલામ કરે, આવું જ હોય. એક ચમત્કારો ઉભા કરવા, આવી બધી એની પ્રવૃત્તિ હોય. પરમાત્માનું લક્ષ્ય એનું અલગ હોય. અને જેને જેને અત્યાર સુધીની સર્વિસમાં પરમાત્માનું લક્ષ્ય લઈને ભજન કર્યું અને દુનિયા હજારો વર્ષ થઈ ગયા તો યાદ કરે છે. અને અજ્ઞાન તેમજ હઠ તમોગુણના કાર્યો હોવાથી અધોગતિએ લઈ જનારા છે. માટે જ ગીતાના 14મા અધ્યાયમાં 18મા શ્લોકમાં જણાવ્યું છે, માટે જે તપ બીજાનું અનિષ્ટ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી કરવામાં આવે છે એ તો પ્રત્યક્ષપણે જ હાનિકારક છે. તામસ તપથી ઘણું બધું થાય. કોઈ એમ કે મંત્રો ખોટા છે ને એવું કઈ મંત્ર શક્તિ નથી તો અનુભવ કરી લેવાનો. કોઈ પણ એવા ઘણા બધા સાબર મંત્રો છે, સ્વયં સિદ્ધ મંત્રો કહેવાય. ગોરખના એવા લગભગ 65,000 મંત્રો છે ગોરક્ષનાથની, જેના જીવનકાળમાં એને સાધનાથી બધા મંત્રોને સાબર મંત્રમાં પરિણિત કરેલા. અને સ્વયં સિદ્ધ મંત્રો અમુક સમયની અંદર સિદ્ધ થઈ જાય. કોઈ માણસ એમ કે માણસ અહીંથી વિયો ગયેલો છે, નીકળી ગયેલો છે, તમે અહીં બેઠા બેઠા કહ્યો કે માણસ અહીંયા છે, અથવા તેનું આકર્ષણ થઈ શકે. આવી બધી શક્તિ મંત્રોમાં છે જ. તે કઈ મંત્ર ખોટા નથી. એક કે બધી શક્તિ છે મંત્રોમાં, પણ તમારે સામે તૈયારી તો જોવે ને. તામસ તપમાં એવી તૈયારી જોવે. એમાંય સામું જે કાંઈ પ્રગટ થાય એ આવીને હું માગી લે તમને ખબર તો નથી. હાલો, તો તકલીફ થઈ જાય કે ન થઈ જાય? એ અઘરું છે, હેલું નથી. એની કરતા સાત્વિક તપ સારું છે. એમાં બીજી કોઈ તકલીફ નથી. તમારો લક્ષ્ય પરમાત્મા રહે એટલે તમને બીજું કોઈ નુકસાન કરવાનું નથી. અને ઓલું તો હું ન કરે નક્કી નહીં. નાથ સંપ્રદાયમાં ગોરક્ષનાથના એ બધા મંત્રો સ્વયં સિદ્ધ સાબર મંત્રો કહેવાય ને, બધા ગોરક્ષનાથની ઉત્પત્તિ. એના તો મૂળમાં જ હિંસા રહે છે, માટે એનું ફળ નરકોની પ્રાપ્તિ જ હોવું જોઈએ. જેવો અશાસ્ત્ર વિહિત ઘોર તપ કરે છે એમણે ભગવાને અજ્ઞાની તેમજ આસુરી સ્વભાવના જણાવ્યા છે. અને ભગવાન સ્વયં કહે છે, ગીતાના 17મા અધ્યાયના 5મા અને 6ઠા શ્લોકમાં બતાવે છે, જે માણસો શાસ્ત્ર વિધિ વિનાનું માત્ર મનમાન્યું ઘોર તપ આશરે છે તથા દંભ અને અહંકારથી ભરેલા તેમજ કામના આસક્તિ અને બળના અભિમાનથી પણ ભરેલા છે, તથા જેઓ શરીર રૂપે રહેલા ભૂત સમુદાયને અને અંતકરણમાં રહેલા મુજ પરમાત્માને પણ ખુશ કરનારા છે, એ અજ્ઞાનીઓને તું આસુરી સ્વભાવના જાણ. માટે અશાસ્ત્ર વિહિત તપ વાસ્તવમાં તપ જ નથી. એ તો તામસી પુરુષની દ્રષ્ટિએ જ તપ છે. કોઈનું સારું કરવા તમે કરતા નથી એટલે સ્વાભાવિક જ છે તમારું પતન થવાનું છે. ને હામાં ને હેરાન જ કરવાનું છે. અને આવડી જાય તો આપણે નથી કહેતા અમુક ને એવી તંત્ર ક્રિયાને એવું આવડતું હોય તો ભાઈ હેરાન થઈ થઈને મર્યો, પણ એનું પરિણામ જ એવું હોય. કેમ કે મનમાની દ્રષ્ટિથી જ એને કર્યું હોય. એનું લક્ષ્ય પરમાત્મા તો હોતું નથી. શાસ્ત્ર વિધિનું ઉલ્લંઘન કરીને જેઓ મનમાન્યા ઢંગથી તપ વગેરે આશરે છે એમની બાબતમાં ભગવાને કહ્યું છે કે એમને ન તો લૌકિક સિદ્ધિ કે ઐશ્વર્ય વગેરે મળે છે અને ન સાત્વિક સુખ મળે છે, કે ન મોક્ષ અથવા ભગવત પ્રાપ્તિ રૂપી પરમ ગતિ મળે છે. આ કાંઈ નથી મળતું. અને માટે કયું તપ આચરવું અને કયું ન આચરવું એનો નિર્ણય પણ આપણે શાસ્ત્રો વડે જ કરવો, ભગવાન અર્જુનને કહે છે 16મા અધ્યાયના 24મા શ્લોકમાં. આથી તારા માટે આ કર્તવ્ય અને અકર્તવ્યની વ્યવસ્થામાં શાસ્ત્ર જ પ્રમાણ છે. શાસ્ત્રમાં જે જણાવ્યું એ પ્રમાણે જ કરવું પડે. એમ જાણીને તારા માટે શાસ્ત્ર વિધિ પ્રમાણે નિયત થયેલું કર્મ જ કરવા યોગ્ય છે. અર્જુનનું પ્રમાણે છે. અર્જુન પાશુપાત અસ્ત્ર લેવા ગયો હતો જયારે સ્વર્ગલોકમાં ઇન્દ્રની બધા પાસે ગયો હતો તને અસ્ત્ર લેવા. આપણે મહાભારતથી બધા પરિચિત થઈ. તેને ત્યાં રંભાએ કીધું તું ભાઈ, રંભા કે ઉર્વશી કોઈ કપસરાએ કીધું હતું ને કે ભાઈ એ અર્જુન એમ કીધું, વપસરાએ એમ કીધું તું મારે રતિ સુખ ભોગવ્યું એમ. અર્જુન કે તું મારી માતા કહેવાય કે છે તો પરંપરાથી જયારે આ ઉત્પત્તિ પાંડવોની બધાના પૂર્વજોની એમાંથી જ થઈ. એ કે તું મારી માતા કહેવાય કે અપસરા કોઈની માં ન હોય ક્યારેય પેલા તો, બરોબર. એ કે નહીં હું ન હોય, મારી માટે તો તું માં સમાન હશો. પછી એને હરાપ આપે છે. કદાચ એ આપણે જેમ લાડુ પાડવા મળ્યો હોત તો મળે.
પણ એટલી નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. એને નપુંસકતાનો હરાપ આપી દીધો તો એ સ્વીકારી લીધો. અજ્ઞાતવાસમાં ખરાબ ભોગવવો પડ્યો. એટલે દ્રઢ નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. કદાચ સામે પછી કાળ આવી જાય અને પરમાત્માને માથે છોડી દીધું હોય તો એને હટી જવું પડે. આ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ તો થાય. ગેંગે ફેફે કરે કોઈ વસ્તુ નથી થતી. આ ભક્તિ અમથી કહેવાય ભક્તિ હેલી છે, બાકી ભક્તિ ખાંડાની ધાર છે, એમ કઈ હેલી નથી. હાલી જુઓ એકવાર. તમને હારા હારા ડગાવી દીધેલા છે. પેલા તમારી સામે તમારા પરિવારના જ મંડાઈ જાય કે આ શું સોંટ્યો. ત્યાંથી જ પેલા શરૂઆત થાય. અને તમારા જીવન કાળની અંદર જે કઈ તમે પેલા કઈ કર્મો તમારાથી થઈ ગયા હોય, નાના મોટા હાથે બીજા કર્મો થઈ ગયા હોય ને, એ જયારે તમે હારા લાઈને સડો ને સાત્વિકતામાં જીવો ને, એટલે એ બધા કર્મો લઈને ગામ આખું વાહે હાલતું હોય કે આ તો આવો છે. તમે કેટલાક નું સાંભળવાના? તરત ઓલા ખીલ્લે લુગડા પીડાવી પહેરવાનું મન થઈ જાય કે ન થઈ જાય? હે કેટલીક ઘણી તમે સહન કરો, કેમ કે આપણામાં તામસ હોય એટલે તરત એમ થાય ભાઈ અમે એના સહી હવે રહેવા જો તો બહુ સારી વાત છે. ન્યા આવી જાય કે ન આવી જાય? પણ સાત્વિકતા હોય તે વસ્તુ નથી આવતી. ત્યાં કોઈ નામનું આલંબન હોય કે એવું હોય ને તો ભલે ને ઓલો હાથી મસ્તાન આલ્યો હતો એ ગામમાં, અને આખા ગામના કૂતરા કદાચ ભણતા હોય તેને શું ફેર પડી જાય? કાંઈ ફેર પડે? કેમ કે પાસે તો એક આવવાનો ને ખાલી ભણવાનો છે. એમ એવું જીવન બનાવો, પાછું ઉળું ન જોવે હાથી. આમ આવું જીવન બનાવવું પડે. જાડેજાને એમ જ થયું. હા, જાડેજાને એમ જ થયું હતું. હા, જાડેજાને હા એમ. એટલે મેન વસ્તુ ગુરુ જ તે. તમને નીકળવા વાળા કોઈ હોય, આ સંસાર ચક્ર માંથી કાઢવા વાળો કોઈ વ્યક્તિ હોય તો ગુરુ. ભગવાન તો આપણને ખબર જ છે એમ, પણ ભાડ્યો નથી. ઓગાડે કોણ? ગુરુ. એટલે એની માથે દ્રઢ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ગુરુ એમ કીધું આમ કરો, એ માથે જીવી જવું પડે તો જ તમે કાંઈ પણ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં. હા એમ, નગર તો એ ખેહે એમ જ હતો. આપણે ભાઈ ખોરાક જ એવો લઈએ ને, સાત્વિક ખોરાક ન હોય આપણે આગળ. હાલો બધી વાત હાચી, પણ છતાંય અમુક તો તામસ ગુણ હોય જ તે આપણામાં. કેમ કે આપણે વ્યવહારિકની દ્રષ્ટિમાં રાજસમાં જીવવા વાળા છે, એટલે તામસ ન્યારે સંમિલિત હોય જ તે. હા એને ગુરુ યાદ આવી જાય. છતાંય મર્યાદા ક્યારે? કેમ કે ના પાડી હતી એ મર્યાદા હતી. નહીતર તો એને ખબર જ હતી કે ભાઈ નીકળે તો આમ ખડીક્યું બંધ થઈ જાય, ડેલા બંધ થઈ જાય. ઈ માણા હતો. જેસલ કઈ સામાન્ય વ્યક્તિત્વ તો હતો નહીં, પણ છતાંય એને એક વસન ને ખાतिर તોરેલે કીધું કે નહીં એટલે નહીં, અને એનું માન આપીને ઈ માણા નીકળી ગયો. પીર થઈને પૂંજાઈ ગયો કે પ્રમાણ છે ભલા માણા. હા એમ. એવા કેટલાય આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રમાણો મળે આપણને જોઈએ ને તો આપણને એમ થાય કે હારા આવી રીતના. પણ જયારે એને લાઈન લીધી, સાત્વિક લાઈન લીધી, કોઈ ભક્તિની લાઈન લીધી, એટલે એની માથે સંકટ આવે 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 ને આ વેચ તે. અને તમને એક ફેરી તો એમ કેવું જ પડે કે હવે હું કરવું, એવી તમારી માથે મુસીબત ઊભી કરી જાય. પણ એમાંય તમે ડગો નહીં તો. આથી એ સિદ્ધ થયું કે તપ પણ આપણે એ જ કરવું કે શાસ્ત્ર વિહિત હોય. શાસ્ત્રોમાં જેનું વર્ણન હોય એ જ તપ કરવું એમ. આ જાતના તપને જ ભગવાને ગીતાના 18મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં અવશ્ય કર્તવ્ય જણાવ્યું છે. આ તમારું અવશ્ય કર્તવ્ય છે. અને તમે કોઈ પણ વસ્તુની લાલચથી કે કોઈ પણ મારે મેળવી લેવું એ માટે કોઈ મંત્રનું આલંબન લઈને કરો, કદાચ તમને મળી જાય, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન જ નથી. કેમ કે મંત્ર બધાય પાવરફુલ છે. એકે મંત્રો ખોટો નથી, એમાં બધામાં શક્તિ સંમિલિત છે. બરોબર? જે કોઈ મહાપુરુષો એ મંત્રની સિદ્ધિ મેળવી હોય, બનાવ્યો હોય મંત્ર, એ મંત્રમાં શક્તિ મૂકેલી હોય, એટલે મંત્ર એનું કામ આપવાનો છે. પણ એનું કામ આપીને પછી તો પૂરું ને આપણું. તો એટલા હાટું થઈને એક વસ્તુ હાટું થઈને તમે પરમાત્મા પાસે લાલચ કરો, નો માગો તો એ અઢળક નો આપી જાય. આ જલારામ વીરપુરમાં જોયો, આજે અહીંયા બોર્ડ માર્યા કે ભાઈ પૈસા નથી જોતા, અહીં પૈસા કોઈ ન મૂકતા. હવે ક્યાંથી આવે હું થાય બગડણા જોઈ લ્યો. આજ સુધી ક્યાંય ફાળો ફેર્યો? વિશ્વમાં હું એમ ચેલેન્જ મારીને કહી દઉં, એવું ક્યાંય ધામ નહીં હોય કે 24 કલાક અન્નક્ષેત્ર શરૂ એમ. વિશ્વમાં નહીં હોય એવું ક્યાંય. ભારતમાં તો નથી જ તે, પણ વિશ્વમાં નથી. એટલે આ વસ્તુ ત્યારે ઊભી થાય. કેવળ તપથી જ મનુષ્ય સઘળા પાપોથી મુક્ત થઈને પરમાત્માને પામી શકે છે. આ વાત ભગવાને ગીતાના 4થા અધ્યાયમાં કહી છે. અને 4થા અધ્યાયના 28મા શ્લોકમાં તથા 31મા શ્લોકોને ભેગા કરીને વાંચવાથી એ વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે 28મા શ્લોકમાં ભગવાને તપને પણ એક યજ્ઞ જણાવ્યો છે.
અને 31મા શ્લોકમાં ભગવાને યજ્ઞ શેષ રૂપે અમૃત ખાનારાઓને સનાતન બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ જણાવ્યું છે. અને યજ્ઞ હેને કીધો જપ યજ્ઞો જપને એને યજ્ઞમાં સંમિલિત કરી લીધો ગીતામાં. જપ યજ્ઞોસ્મી એમ કીધેલું છે ને, જપમાં એ કે હું છું. તો આપણી માટે તો વગર ખર્ચે સરળ હારામારું સાધન હોય તો નથી. અને એવા પ્રમાણ છે 1982 નું. મેં ઘણી વાર વાતે કરેલી, અત્યારે કરી દઉં ખાલી વાત કરવા યાદ આવ્યું એટલે. એક બેન હતા અયોધ્યાના, એની ગીતા પ્રેસના કલ્યાણ નામના અંકમાં સપાણેલો છે લેખ. એ બેનને 24 કલાકમાં સીતારામજીના દર્શન થયા એક રૂમની અંદર. હવે જો ન થતું હોય તો ન થવું જોઈએ ને. રામ રામ કહેવાથી 24 કલાકમાં જે સમયે અંદર ગયા હતા રૂમની અંદર, કોઈ હશે કોઈ તકલીફ એના જીવનની, આપણને ખ્યાલ નથી શું છે, પણ એ એક રોતા રોતા એના પતિ નહોતા અને એના બાળકો હતા ને પછી કંટાળી ગયેલા કોઈ એવી તકલીફને લીધે. એક ઘડો પાણીનો લઈને રૂમમાં વૈયા ગયા. એ કે આ મરી જવું, કોઈ લક્ષ લઈને અંદર વૈયા ગયા, બાણું કરી દીધું બંધ. 24મી કલાક જે સમયે ગયા હતા બીજે દી એના સમયે બહાર નીકળ્યા ત્યાં સીતારામના દર્શન થયા હતા. અને પછી ઘણા મહાપુરુષો હાલમાં જીવે છે જે બેનને મળેલા. જો ન થતું હોય તો એ થવું જ ન જો, પણ 24 કલાકમાં પરમાત્મા મળે જો તમારી ઉત્કંઠા હોય તો, એના માટે તમને રોવ આવી જાય તો આજે ભગવાન આઘો નથી. આ પ્રમાણ છે. આ મારી ઘરની વાત નથી, ગીતા પ્રેસનો કલ્યાણ નામનો અંક આવે એમાં લેખ સપાણેલો છે. અયોધ્યાના એ બેન હતા. ચોથા અધ્યાયના 31મા શ્લોકમાં યજ્ઞ શબ્દ પરમાત્માની પ્રાપ્તિના સઘળા સાધનોનું ઉપલક્ષણ છે અને એ સાધનોનું અનુષ્ઠાન કરવાથી સાધકોનું અંતકરણ શુદ્ધ થઈને એમાં જે પ્રસાદ રૂપી પ્રસન્નતાની ઉપલબ્ધિ થાય છે તે ગીતાના બીજા અધ્યાયના 64મા શ્લોકમાં એ જ અહીં યજ્ઞથી બસેલું અમૃત સમજવું, એવું વિશુદ્ધ ભાવથી ઉપજેલા સુખમાં નિત્ય તૃપ્ત રહેવું એ જ છે. યજ્ઞ શેષ અમૃતને ખાવું છે અને એને ખાનાર સમસ્ત પાપોથી છૂટીને સનાતન બ્રહ્મને પામી જાય છે. આ જ વાત ભગવાને ચોથા અધ્યાયના 31મા શ્લોકમાં કહી છે. હવે જ્યારે એ વાત સિદ્ધ થઈ ચૂકી છે કે યજ્ઞ રૂપે કેવળ તપના આચરણથી જ મનુષ્ય સમસ્ત પાપોથી છૂટીને પરમાત્માને પામી શકે છે, ત્યારે એ પ્રશ્ન થાય છે કે આ જાતના તપરૂપી યજ્ઞમાં સૌનો અધિકાર છે તો બધાનો અધિકાર છે કે કોઈ ખાસ વર્ણ કે આશ્રમવાસી લોકોનો? આનો ઉત્તર એ છે, અહીંયા પ્રશ્ન કર્યો કે આમાં બધાનો અધિકાર છે કે કોઈ ખાસ વર્ણનાનો, એમ. તો અહીંયા ઉત્તર આપે છે કે ગીતામાં જણાવેલા કાયિક, વાચિક, માનસિક આ ત્રણેય પ્રકારના તપનો સઘળા વર્ણ અને સઘળા આશ્રમવાસીઓનો અધિકાર છે, બધાનો અધિકાર છે. કેવળ અમુક એવી વાતો છે જેમનું સ્વરૂપ અધિકાર અનુસાર કંઈક જુદું છે. બ્રહ્મચારી, વાનપ્રસ્થ તેમજ સંન્યાસી માટે ત્રિસંગનો સર્વ રીતે ત્યાગ કહેવામાં આવ્યો છે, બરોબર. માટે એમના માટે અષ્ટવિધિ મૈથુનનો ત્યાગ જ બ્રહ્મચર્ય છે. પણ ગૃહસ્થો માટે જેમને પિતૃ ઋણમાંથી મુક્ત થવા કાજે સંતાનોત્પાદનના હેતુથી ઋતુકાળમાં શાસ્ત્રાનુકૂળ પોતાના વિવાહિતા પત્ની સાથે સહવાસ કરવાની આજ્ઞા આપવામાં આવી છે, ઋતુકાળની પણ 16 રાત્રિઓમાં સનિંદિત રાત્રિઓ અને બાકીની રાત્રિઓમાંથી 8મી અને 10મી રાત્રિઓ છોડી દઈને કેવળ 2 જ રાત્રિઓમાં સંતાનોત્પાદનના હેતુથી સ્ત્રી સહવાસ કરવાનું બ્રહ્મચર્યની અંતર્ગત જ માનવામાં આવ્યું છે. ભગવાન મનુ કહે છે. તો આ નહીં, ગ્રહસ્થ નહીં, બ્રહ્મચારી કહેવાય. આગળ બતાવે છે ત્રીજા અધ્યાયના 50મા શ્લોકમાં, એટલે કે જે મનુષ્ય નિંદિત 6 રાત્રિઓમાં તથા 8 અન્ય રાત્રિઓમાં સ્ત્રી સંગનો ત્યાગ કરી દેશે એ ભલે ગમે તે આશ્રમમાં રહે, બ્રહ્મચારી છે. નિંદિત 6 રાત્રિઓ કઈ છે એ વિશે ભગવાન મનુનું વચન છે, મનુ સ્મૃતિમાં બતાવે છે. એટલે કે ઋતુકાળની 16 રાત્રિઓમાં પહેલી 4 રાત્રિઓ તથા 11મી અને 13મી રાત્રિઓ નિંદિત છે અને બાકીની 10 રાત્રિઓ પ્રશસ્ત કે શ્રેષ્ઠ છે. આ 10 રાત્રિઓમાં પણ પુત્રની કામના ધરાવનારે 4 અયુગ્મ રાત્રિઓ એટલે કે 5મી, 7મી અને 9મી અને 15મી રાત્રિ ટાળી દેવી, કેમ કે ભગવાન મનુ કહે છે એટલે કે 6ઠી, 8મી, 10મી અને 12મી, 14મી તથા 16મી રાત્રિએ સ્ત્રી સંગ કરવાથી પુત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. આવું મનુ સ્મૃતિમાં લખેલું છે. અને અયુગ્મ રાત્રિઓમાં સંગમ કરવાથી કન્યાઓ જન્મે છે. જે ના પાડી એ રાત્રિઓમાં કોઈ સહવાસ કરે તો કન્યાનો જન્મ થાય છે, અને જે કીધું એ રાત્રિમાં સહવાસ કરે તો પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે.
શાસ્ત્ર ક્યાંય ખોટા નથી, પણ આપણે શાસ્ત્રને નથી માનતા. તકલીફ ન્યા છે. એવા તજજ્ઞો છે કેમ કહી દે કે આમાં આ સંતાન તો દીકરો જ થાય કે દીકરી જ થાય એમ કેવા વાળા છે આજે તે. શિવ સ્વરોદય નામનું પુસ્તક આવે એમાં સ્વરનું ને એવું બધું જ્ઞાન આપેલું છે. ક્યારેક આપણે વાંચ્યું, એમાં બધી આખી સ્પષ્ટીકરણ કરેલું છે. પણ આપણે ન માનીએ તો શું થાય? માટે પુત્ર ઈચ્છનારે ઋતુકાળમાં સ્ત્રીની પાસે યુગ્મ રાત્રિઓમાં જવું. આ રીતે 16 રાત્રિઓમાંથી પુત્ર ઈચ્છનાર માટે સનિંદિત અને 4 અયુગ્મ એમ 10 રાત્રિઓ ટળી ગઈ. બાકી બસેલી સયુગ્મ રાત્રિઓમાં પણ પર્વના દિવસો જતા કરીને સ્ત્રી સંગ કરવાની આજ્ઞા છે. આગળ મનુસ્મૃતિમાં બતાવે છે પર્વના દિવસો છે 4: અષ્ટમી, ચતુર્દશી, અમાસ અને પૂર્ણિમા. એ જ રીતે એકાદશી, સંક્રાંતિ વગેરે પુણ્યતિથિઓ પણ સ્ત્રી સંગ માટે વર્જિત છે. એમાંની અમુક તો પહેલા જણાવેલા 10 વર્જિત દિવસોની અંતર્ગત જ આવી જશે. આ રીતે આખા મહિનામાં કદાચ 2 જ દિવસ એવા મળશે જેમાં ગૃહસ્થ સ્ત્રી સંગ કરી શકે છે. માટે જ ભગવાન મનુએ ઋતુકાળની પણ 14 રાત્રિઓ ટાળનારને બ્રહ્મચારી જણાવ્યો છે. આખા મહિનામાં કેવળ એકવાર સ્ત્રી સંગ કરનારની શાસ્ત્રોએ વિશેષ પ્રશંસા કરી છે. 2 વાર તમે સ્ત્રી સંગ કરો, કોઈ પુરુષ કરતો હોય તો એ બ્રહ્મચારી છે. અહીં તેની વિશેષ પ્રશંસા કરી એકવાર સ્ત્રી સહવાસ કરવાની. એ જ રીતે યદચ્છા એટલે કે અનિચ્છાએ આવી મળેલા ધર્મસંગત યુદ્ધને શાસ્ત્રોએ ક્ષત્રિય માટે પણ ધર્મ જણાવ્યો છે. સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગીતામાં કહ્યું છે. વળી યુદ્ધ કરવા રૂપી સ્વધર્મને જોતા પણ તારે ભય પામવો ન જોઈએ, કેમ કે ક્ષત્રિય માટે ધર્મયુક્ત યુદ્ધથી વધીને બીજું કોઈ કલ્યાણકારી કર્તવ્ય નથી. પોતાનો ધર્મ સંભાળીને જીવવાનું કહેવાનો મતલબ એ થાય. એમાં લઈને સુકી જવાનું. તમે કયા કુળમાં આવ્યા છો, તમારો શું ફરજ છે. અમુક જગ્યાએ ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય કે કોઈ પણ જ્ઞાતિ હોય તો અત્યારે શું થઈ ગયું ભાઈ, ઈ એની રીતે જવા જો ને કે આપણે શું લેના દેના, એવું કરી નાખે. પણ હકીકત આપણે કયા કુળમાં આવ્યા એનું તો થોડુંક આપણને ગર્વ હોવું જોઈએ. કાંઈ બન્યું હોય તો 2 શબ્દ કહેવાની આપણી તૈયારી હોવી જોઈએ. એમાં આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આનો ન્યાય છે અને આનો અન્યાય છે. એ માટે કોઈ બેનું દીકરીની ઇજ્જત માટે કોઈ 2 શબ્દો બોલવાના છે તો બોલવા પડે, ગાયું માટે બોલવાનું છે તો બોલવા પડે. પણ આજ તો શું થઈ ગયું, બધા નમાલા જેવા જીવન જીવે. એટલે પ્રશ્ન જ નથી. પછી તો કળિયુગ એનો મારો કરવાનું ને ભાઈ, જેનો સમય છે તો એનો મારો કરવાનો છે. એવું છે. સદગુરુદેવ કી જય. સીતારામ રામ રામ 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 સીતારામ.